My sincere regards to all of you who think you should learn English. Friends, do you want to learn English? It's very simple. As I already said, you have to open your mouth first to speak English. Yes, in this lesson, you are going to learn how to use supposed to in English sentences through Tamil. I hope you all are ready for your English lesson. Let's get started. Before let's get started, if you're new to this channel, please do subscribe this channel and also press the bell icon for new videos. So my dear lovable viewers, in this lesson, we are going to learn how to use supposed to in English sentences through Tamil. So first of all, you need to know when, where and how to use it. Yes, supposed to அப்படினா duty or responsibility. இப்போ ஜெனரலா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லுவோம், டேய் நான் இங்க இருக்கணும், இது என்னோட டியூட்டி, நான் அங்க போகணும், அது என்னோட கடமை. சோ அந்த மாதிரில சொல்றோம் இல்லையா? சோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அல்லது டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற எல்லா இடத்துலயுமே சப்போஸ் டு அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணி சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணலாம். சோ guys, it will be very interesting. So please do watch it till the end and learn something new. So let's get started. Supposed to. So இத நீங்க supposed to அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. ed வந்து எழுதும்போது சேர்த்துங்க. பட் சொல்லும்போது supposed to. Okay friends? So நம்ம எது கத்துக்க ஆரம்பிச்சாலும் as we begin to learn anything, first we need to know its structure. So அதோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கிளியரா தெரியணும். So give mind to me subject. நீங்க முதல்ல எழுத வேண்டியது subject. என்னெல்லாம் subject? He, she, it, I, we, you, they, any boy name or any girl name. ஓகேவா? am, is or I subject வந்து am யூஸ் பண்ணனும். he, she, it இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுனா is யூஸ் பண்ணனும். you, we, they இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுனா are யூஸ் பண்ணனும். present tenseல இல்லையா? past tenseல was were only be form verb ரெண்டு தான் இருக்கு, was அல்லது were. சோ இந்த வேர்னு சொல்லாதீங்க, were. I, he, she, it இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுனா was யூஸ் பண்ணனும். you, they, we இதெல்லாம் வந்துச்சுனா were யூஸ் பண்ணனும். ஓகே फ्रेंड्स, இது past tenseல plus supposed to plus v1 verb plus object. So v1 verb அப்படினா only base form of verb, there is no ed, there is no ing, only base form of verb we call main verb plus object. So once again, subject plus am, is, are plus supposed to plus v1 verb plus object in present tense, subject plus was, were plus supposed to plus v1 verb plus object in past tense. Okay friends, so இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் கிளியரா புரியும். So look at this. I am supposed to. So I வந்து am யூஸ் பண்ண சொன்னேன். So I am supposed to. I இங்கிறது subject. I am supposed to do this work. I am supposed to do this work. இந்த வேலையை செய்ய வேண்டியது என்னோட கடமை. இந்த வேலையை நான் செஞ்சாக வேண்டும். இந்த வேலையை நான் செய்தாக வேண்டும். I am supposed to do this work. டேய் வாடா பிரசன்ட்ல I am supposed to do this work. இந்த வேலையை நான் செய்தாக வேண்டும். சோ அந்த இடத்துல நம்ம டியூட்டி இல்லனா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்கும் இல்லையா? So I am supposed to do this work. இந்த வேலையை நான் செய்தாக வேண்டும். And second one, you are supposed to learn English. You are supposed to learn English. நீங்க வந்து இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணி ஆக வேண்டும். சோ கத்துக்க வேண்டும். ஓகேவா? லேர்ன் பண்ணி ஆக வேண்டும் இல்ல, கத்துக்க வேண்டும். So you are supposed to learn English. You are supposed to learn English. I am supposed to teach English. You are supposed to learn English. Okay friends? He is supposed to meet her. He is supposed to meet her. அவளை சந்தித்தாக வேண்டும். அவர் அவளை சந்திச்சு ஆக வேண்டும். ஓகே, மீட் பண்ணி ஆக வேண்டும். நம்ம சந்திச்சு அந்த மாதிரில பேசுறது இல்ல, மீட் பண்றது ஜெனரலா பேசுறோம். So he is supposed to meet her. He is supposed to meet her. அவளை அப்படினா her, அவனை I mean அவங்களை அப்படினா them யூஸ் பண்ணலாம். He is supposed to meet them. அவங்களை அவர் சந்திச்சாக வேண்டும். அவங்களை அவர் மீட் பண்ணி ஆக வேண்டும். ஓகே फ्रेंड्स, and they are supposed to help the needy. தேனா அவர்கள், they are supposed to help the needy. needyனா யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? உதவி யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு அவங்க உதவ வேண்டும். So they are supposed to help the needy. They are supposed to help the poor. poorஸ்க்குலாம் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணனும். They are supposed to help the needy. Okay friends, and she was. So இந்த was அப்படினு வந்தத வெச்சு தான் இது past tense அப்படினு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். So she was supposed to come yesterday. அவள் இங்க வர வேண்டியதாக இருந்துச்சு. She was supposed to come yesterday. She was supposed to come yesterday. இந்த was அப்படிங்கிறது தான் டென்ஸே மாத்துது. சோ நீங்க இந்த ஆக்சிலரி verb அதாவது be form verb கரெக்ட்டா போட்டீங்கனாலே வந்து எந்த ஒரு கிராமட்டிக் மிஸ்டேக்ஸும் வராது. சோ இதுல past tenseல was, were அப்படி ரெண்டு be form verb தான் இருக்குது. I, we I mean I, he, she இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் வந்துச்சுனா was யூஸ் பண்ணனும். you, they, we plural formula சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுனா were யூஸ் பண்ணனும். அவ்வளவுதான்.
டுக்கு அப்புறம் only present form of verb சேர்த்து எவ்வளவு சென்டென்சஸ் உங்களால மேக் பண்ண முடியுதோ அவ்வளவு சென்டென்சஸ் மேக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து பாசிட்டிவ்ல நம்ம பார்த்துட்டோம். அதாவது நான் இங்க இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா I am supposed to be here. நான் அங்க போக வேண்டும். I am supposed to go there. நான் இங்க வர வேண்டும். I am supposed to come here. நான் இதை சொல்ல வேண்டும். I am supposed to tell. நான் இதை திறக்க வேண்டும். I am supposed to open. நான் இதை சொல்ல வேண்டும். I am supposed to tell. நான் இதை பேச வேண்டும். I am supposed to speak. நான் இதை எழுத வேண்டும். I am supposed to write. சோ இந்த மாதிரி டியூட்டி இருக்கிறத அது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸா சொல்லிட்டோம். இதுல எந்த ஒரு நெகட்டிவ் இல்ல. இத நெகட்டிவா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சோ வெரி சிம்பிள். இந்த சப்போஸ் டு முன்னாடி நாட் சேர்த்துக்கங்க. இங்க பாருங்க I am supposed to do this work அப்படின்னா நான் இந்த வேலையை செய்தாக வேண்டும். Because my duty இல்லையா அதோட டியூட்டியா இருந்துச்சு. சோ இந்த இடத்துல நாட் சேர்த்துட்டீங்கன்னா I am not supposed to do this work. இந்த வேலையை செய்ய வேண்டியது கடமை எனக்கு இல்ல. இந்த வேலையை செய்ய வேண்டியது எனக்கு இல்ல. I am not supposed to do this work. சோ நெகட்டிவ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா supposed to முன்னாடி not சேர்த்துங்க. அவ்வளவுதான் நெகட்டிவ். சோ இப்போ என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா பிரசன்ட் டென்ஸ்ல supposed to எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். இந்த பிரசன்ட் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது am is are அது எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு எதுன்னு தெளிவா யூஸ் பண்ணுங்க. பாஸ்ட் டென்ஸ்ல was were அப்படிங்கறத தெளிவா யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ரெண்டுக்குமே நெகட்டிவா சொல்லும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் not supposed to அப்படிங்கறத வச்சு நீங்க சென்டென்சஸ் ஈஸியா மேக் பண்ணிக்கலாம். So I hope this lesson was very useful to you. I'll see you soon again some other interesting class. Until bye bye. Take care.